See guys, going to walk. By the walking from Alkal to Dubai is too much water. We don't know, only just walking. Like already finished 1 hour. But what we'll do? We need to go duty. That's why I'm walking with this in the road. Slowly. See. Like this man. But he walking, from Alkal to Dubai is still walking. He's coming his vehicles. See. We're walking in the just road. Guys, this is like a rain. Oh my god. But still going on duty. What will do? We need to go duty. Already finished almost 1 hour. See, mistake. And Vicky is also going. We're fucking tired also, but need to go duty. There is Dave. No one, my colleagues, supposed to go duty. Now, supposed to go 9 o'clock, but already I am late. But I'm working. I'm going to work. I cannot talk because with this car not coming proper. I'm walking. But still it's okay. Maybe half an hour or 45 minutes I will reach my duty. Okay guys, too much rain, like a small river, But what will do to go duty? Still I am walking in the road, the main road highway. Because what will do, guys? Need to go duty, guys. Need to do our job. That's why still I am walking. But some people don't care anything. Just standing there. They'll wait calmly for not coming after they calling supervisor or manager. After they will say please. But I don't want like that because already I take 2 days off and I'm still walking this way, heavy road. See big vehicles coming. Still I am walking. Almost I reach home. But I need to go more. I didn't bring also water. My throat is already dry. But you will do, guys. This is Dubai life. One day raining colors. We cannot going vehicles like we don't have drainage in Dubai. If you have drainage, it's okay, it's fine, no problem. But if you don't have drainage, so much struggling in Dubai. Everything is good, but when it's raining, it's not going to water and drainage because we don't have in the road drainages. That is a big problem of in Dubai. Everything is perfect, but only this one. When it's raining, too much struggling. It's okay, not every day, but only sometimes. But I'm still walking in the highway. Still I am walking. Almost I will reach maybe 30 minutes or 45 minutes. So see guys, even in Dubai is not allowed to come reverse, but it's coming. What will do? We don't have chance to go another place. They're using 2 ways, coming and going. See, this is the rain water too much. In my back home, when it's raining, it's going. See, vehicles already stops. It's carbon. So many vehicles. When I'm walking, also so many vehicles stop behind the road. So many vehicles. Don't have any chance to go there. Need to stop. They already leave and they left. They gone already home.
చూడండి గైస్, వర్షం కొడితే కాదు, రోడ్లన్నీ బ్లాక్ అయిపోయాయి. వెహికల్స్ ఎక్కడంటే అక్కడ స్టాప్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. నేను వాక్ చేస్తున్నాను, దాదాపు 40 నిమిషాలు అయిపోయింది వాక్ చేస్తున్నా. డ్యూటీకి పోవాలని ఉంది, ఏం చేద్దాం. 40 నిమిషాలు అవుతుంది గైస్ వాకింగ్ చేయబట్టి. చేస్తూనే ఉన్నా, ఇంకా 40 నిమిషాలు అయిపోతే వస్తుంది. చూడండి గైస్, వెహికల్స్ ఎక్కడ స్టాప్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. వెహికల్స్ స్టాప్ అయిపోయాయి. ఒకటే రోజులో వర్షం పడితే కాదు, కానీ ఇక్కడ వెహికల్స్ నడవడం కష్టం. ఈవెన్ మెట్రో, బస్సు కానీ టాక్సీస్ కానీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నడుస్తూనే ఉన్నా, 40 నిమిషాలు అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇంకా 40 నిమిషాలు అయితే చేరుకుంటా గమ్యానికి. ఏం చేద్దాం గాయస్, వెళ్ళాలా ఖచ్చితంగా డ్యూటీకి. అందరిక కాదు కదా, మాది రెస్టారెంట్లో పనిచేస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా పోవాల్సిందే, బిజీ ఉన్నా లేకున్నా. వాక్ చేస్తూనే ఉన్నాం అని ఇక్కడ వెహికల్ స్టాప్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. స్టాప్ అయిపోయాయి ఇవన్నీ, అందుకే ఇవి వెహికల్స్ అన్ని స్టాప్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. ఏం చేద్దాం గైస్, ఇట్లాగా ఉంటుంది దుబాయ్ అంటే. రెయిన్ పడితే కాదు కానీ ఇక్కడ డ్రైనేజ్ లేవు చక్కగా, అందుకే వాటర్ వెళ్ళిపోవడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన వాష్రూమ్ది తీస్తారు వీడు, దాన్ని బట్టి పీల్చుకుంటారు వీళ్ళు అన్నమాట. ఇక్కడ డ్రైనేజ్ అంటే నీకు తక్కువ కనపడడం డ్రైనేజ్, అందుకే వాళ్ళు ఆ విధంగా వాటర్ని తీసేయగలుగుతారు. ఏం చేద్దాం గాయస్, చూడండి నా ముందులో రోడ్లో మొత్తం వాటరే. ఏం చేద్దాం, టోటల్ ఫుల్ మొత్తం వాటర్ తోటి నిండిపోయింది. ఎలా వెళ్ళాలనేది కూడా భయంగా ఉంది. ఏం చేసుడు అర్థమైతలేదు. ముందట ఇద్దరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నడుస్తున్నారు, వాళ్ళ వెనక నేను కూడా ఫాలో అవుతున్నాను. పోతే ఒక్కని కాదు, పోతే ముగ్గురం పోతాం అని చెప్పేసి వాళ్ళ వెనకనే వాక్ చేస్తున్నాను నేను. చూడండి గైస్, వాటర్ చూడండి. ఏమో ఇక్కడ మనకి ఎవరు కూడా సాయం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. చూడండి గైస్, వెహికల్ అన్ని స్టాప్ అయిపోయాయి. So when you go going in the Alkal gate, this way totally blocked. The taxis, cars, everything is stopped. We cannot pass from here. But still I am walking, see, near the King's College. See, still I am walking, guys. This is main road. These guys all stop the vehicles. Just how far I came from until here, but I don't know how to go there because too much water there. We'll see. I will try my best, guys. See, you can see the water there. See guys, see, near the King's College, near our restaurant, so much water is, you cannot go from here. Vehicles, see, totally like a river. It's coming, but vehicles, see,
but slowly. This is the problem in Dubai. When is the rain, you can see almost me walking like 1 hour. Still I am walking. But after 15 or 20 minutes I will reach my duty, reach my place, my workplace. Okay guys, see you. I stop the video because I am crossing the door. See until like jungle. చూడండి, నేను ఇక్కడ దుబాయ్లో వచ్చాను. ఇక్కడ డ్యూటీకి వెళ్ళడానికి వాక్ చేస్తూ ఉన్నాను. చూడండి గైస్, ఎంత వెదర్ బాగుందంటే చాలా బాగుంది. వాక్ చేస్తూనే ఉన్నాం. దుబాయ్లో అంటే వర్షం అంటే ఇలా ఉంటుంది. మరి వర్షం పడితే కార్ లీఫ్ కానీ ట్యాక్సీ కానీ ఏం దొరకడం కూడా కష్టమేడ. అందుకే 1 అవర్ అయిపోతుంది వాక్ చేయడం. ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నా. ఇంకా 15 నుంచి 20 నిమిషాలు కూడా పట్టచ్చు అక్కడికి రీచ్ కావడానికి. ఇట్లనే వెళ్తున్నా. ఇది ఇక్కడ కింగ్స్ కాలేజ్ అంటారు. ఇక్కడ మన కింగ్స్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ అంటారు. ఇది మాది రెస్టారెంట్ ప్లేస్ అన్నట్టు. ఇది ఇట్లా వెళ్తే ఇంకా కొద్దిగా ముందుటికి వెళ్తే మా రెస్టారెంట్ కనపడుతుంది. మొత్తం ఇక్కడ జంగల్ గైస్. మేము వర్క్ చేసే ప్లేస్ దగ్గర మొత్తం జంగల్ లాగానే ఉంటుంది. చూడండి, మీరు కూడా చూడొచ్చు. కొత్త బిల్డింగ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇటు జంగల్ సైడ్. ఇంకా వాక్ చేస్తూనే ఉన్నా. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ అయిపోయింది. ఇంకా తనే ఉన్నా. చూడండి గైస్, ఇలా ఉంటుంది. మరి ఏం చేద్దాం, దుబాయ్ లైఫ్ అంటే ఇంతే. ఇంటికాడ అనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్, వాడు గుద్దాలుగా ఎంపాయిస్తుండ్రు బాయ్, ఫోన్ చేస్తలేడు, ఏం చేస్తలేడు, బాగా బలిసిపోయిండు, పైసలు బాగా ఎంపాయిస్తుండు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతారు. కానీ ఇక్కడ మనం పడి కష్టం అనేది ఎవరికి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఉండి పని చేసి ఒక్కొక్క టైంలో తినకుండా ఉంటాం కూడా గైస్ మేము. తెలుసా, రెస్టారెంట్లో అంతా బిజీ ఉంటే తినడం కూడా తినాం మేము. అట్లా ఉంటుంది మా వర్క్ అంటే. చూద్దాం, ఇంకా వాక్ చేస్తూనే ఉన్నాం. ఇంకా రీచ్ అవ్వడానికి 15 నుంచి 20 నిమిషాలు దాకా పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటారు వీడేంద్ర దర్జాగా ఉంటాడు, లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు అని చెప్పేసి అంటారు. కానీ ఇక్కడికి వస్తే తెలుస్తుంది గాయస్. చచ్చిపోయిన వాళ్ళకు తెలుస్తుంది కొంతమందికి. ఇక్కడ ఇంటికాడ ఉండి బాత్కలు కొట్టే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాన్ లైఫ్ ఏంద్రా, వాడు బాగానే ఉంటాడు, వాడి రిచ్ లైఫ్ అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి అంటారు. చూడండి, ఇప్పుడు నేను వాక్ చేస్తున్నా, వర్క్కి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఆర్ద్రతతో, లేదంటే నేను ఇంటికన్నా ఉండిపోయేవాడిని. కానీ లేదు, నాకు అట్లా లేదు, ఉండాలని లేదు. ఎందుకంటే నిన్న మొన్న చుట్టి ఉన్నది, ఆఫ్లో ఉన్నాను. ఈరోజు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది డ్యూటీ. ఎక్కడ చూడు టోటల్లీ రెయిన్తో బ్లాక్ అయిపోయినాయి రోడ్స్ అన్నీ. అందుకే కార్ లిఫ్ట్స్ కానీ బస్ కానీ ట్యాక్సీస్ కానీ రావటం లేదు. ఈ రూట్లో 24 అవర్స్లో వర్క్స్ ఇదేంది వెహికల్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇది ఏంటంటే ఒకటి వస్తూ ఉంది అంతే. 24 అవర్స్లో ఇక్కడ వర్క్స్, 24 అవర్స్ ఇక్కడ వెహికల్స్ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కానీ ఈరోజు మాత్రం అన్ని గణం లేవు. ఎందుకంటే వర్షం పడ్డాయి, అన్నీ పోయాయి. అందుకే వాళ్ళు కూడా స్ట్రగుల్ అయిపోతారు. చూద్దాం, ఏం చేద్దాం గాయస్. ఇది దుబాయ్ లైఫ్ అంటే. నడుస్తూనే ఉన్నా. దగ్గర నా రూమ్ నుంచి ఇక్కడి వరకు, మా డ్యూటీ వరకు టైం బాగానే పడుతుంది గాయస్. ఏదో నేను చూస్తూ ఉంటే కార్లో వస్తే ఒక 8 నిమిషాలు అనుకున్నా, కానీ 8 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు. కానీ నడుచుకుంటూ వస్తే మాత్రం చుక్కలు కనబడుతున్నాయి కదా, చుక్కలు. కానీ ఏం చేద్దాం, వాక్ చేస్తూనే ఉన్నా. పోరాడదాం, గమ్యం చేరుకునే వరకు పోరాడదాం అంటారు కదా. ఇప్పుడు నాది కూడా గుండెల్లో గట్టి గుండె చేసుకొని పోరాడదాం. గమ్యం దాకా చేరేదాకా
అని చెప్పి. ఎందుకంటే గైస్ మీరు అనుకోవచ్చు నా మాట క్లియర్ వస్తలే అని చెప్పేసి, ఎందుకంటే దమ్ వస్తుంది గైస్, చాలా దమ్ వస్తుంది. చాలా దూరం నుంచి వాక్ చేస్తున్నా. ఇంకా నేను రీచ్ అవ్వడానికి ఇంకా టైం ఉన్నది. మ్యాక్సిమం 20 minutes కూడా పట్టచ్చు, చెప్పలేము. ఇదేంటంటే బాగుంది గైస్. నేను వాక్ చేస్తున్నా చూడండి, టోటల్ ఫుల్ జంగల్ లాగానే ఉంటుంది ఇక్కడ. జంగల్ మొత్తం. మా కార్లీఫోన్కి ఫోన్ చేస్తే వాడంటాడు ఆడ నీళ్ళు ఉన్నాయిరా బాయ్, రావచ్చు కానీ పోవడానికి పోరాదు అది చెప్పాడు. అన్న చెప్పాడు 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు వస్తా తర్వాత అని చెప్పేసి. ఆ తర్వాత ఏమంటాడు, వాటర్ ఉన్నాయిరా బాయ్ నేను రాను అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి మాట్లాడాను. ఏం చేద్దాం గైస్, ఇంతే ఉంటుంది లైఫ్ అంటే. లైఫ్కి ఇక్కడ చాలా చేప నుంచి వాక్ పోతున్నాయి కానీ చాలా వెహికల్స్ పోతున్నాయి కానీ ఎవరు కూడా సహాయం చేద్దారని కూడా రారు. అర్థమైందా? ఎవరిది వాళ్ళది. చాలా చేప నుంచి నేను చూస్తూనే ఉన్నా, ఇక్కడ రావటం లేదు ఏం కూడా. ప్రతి ఒక్కరు చూసుకుంటూ వెళ్తారు కానీ మరి మన ఇంటికి లెక్క కాదు గైస్. సహాయం చేద్దాం మరి లిఫ్ట్ ఇద్దాం అని చెప్పేసి ఇక్కడ వాళ్ళ అంగలో వాళ్ళు పోతూనే ఉంటారు, మన అంగలో మనం వాక్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఏం చేద్దాం. ఇక్కడి దాకా వచ్చిన ఇగో ఇది అన్నట్టు ఏడికి నడుచుకుంటూ పోతే 10 నిమిషాలు వస్తుంది ఆ హోటల్ దగ్గరికి. చూస్తున్నా, వాక్ చేస్తూనే ఉంటున్నా, పోతూనే ఉంటున్నాం. పెద్ద సిగ్నల్ వచ్చింది ఇక్కడ. నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి మధ్యలో నుంచి క్రాస్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఎందుకు మళ్ళీ ఫైన్ వస్తే బాగుండదని వాక్ చేస్తూనే ఉన్నా. ఆల్రెడీ గమ్యం వరకు చేరుకున్న వరకు పోరాడదాం. నడుస్తూనే ఉన్నా. ఇంకా బాగా దూరం ఏం లేదు, ఇక దగ్గర వచ్చినట్టే కానీ కొద్దిగా రిస్క్ అన్నట్టు అంతే. ఇక ఆల్రెడీ కాళ్ళు చాలా నొస్తున్నాయి, కింది కూడా అయిపోయింది, కింద కూడా చాలా నొస్తుంది, బాగా కట్ అయిపోయింది అనుకోండి. కట్ అయిపోయింది కానీ ఏం చేద్దాం, వస్తూనే ఉంటున్నాం. చూడండి గైస్, ఇట్లా ఉంటుంది గైస్ దుబాయ్లో అంటే. మీరు అనుకుంటారు ఈజీ లైఫ్, ఈజీగా మీరు ఎలా ఇస్తారా అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కానీ కష్టం గైస్. ఇక్కడ సిగ్నల్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా రావాలి. ఇక్కడ చూడండి సిగ్నల్ వచ్చింది కాబట్టి మనం స్టాప్ కావాలి. వెళ్ళినామనుకో ఫోటో ఇస్తుంది, తర్వాత ఫైన్ కట్టాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే సిఐడి పోలీసులో ఒకవేళ రౌండింగ్లో ఉంటే వాళ్ళు మన ఎంబరేజ్ ఐడి తీసుకొని మన ఫోటో అది రాసేసి ఫైన్ అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు, 500 అని. అందుకే జాగ్రత్త ఉండాలి గైస్ అనుకుంటా నేను. నాకు తెలిసి బాగా టైర్డ్ అయిపోయినా ఆల్రెడీ. మా కార్లీఫోడ్ ఇప్పుడు వస్తుండు వాడు. ఏం చేద్దాం, ఇవాడి దాకా రమ్మంటారు ఆల్రెడీ కానీ అది కూడా కార్లీఫ్ కాదు అనుకుంటా. కార్లీఫ్ కాదు. చూద్దాం, వాక్ చేస్తూనే ఉండాలా గమ్యం వరకు చేరే వరకు. ఇంకా ఒక 15 నిమిషాలు అయితే చేరుకుంటాను. ట్రైనింగ్ ఉంది గైస్ నాకు 10 గంటలకు. ట్రైనింగ్ లేకపోతే పర్లేదు కానీ ట్రైనింగ్ ఉంది గైస్, అందుకే అని చెప్పేసి చూస్తున్నాను. ఏం చేద్దాం గైస్, వాక్ చేస్తూనే ఉంటున్నాం కానీ చూడండి గైస్, ఇది సిగ్నల్ చాలా టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు వాక్ చేయడానికి మనకు అనుమతి ఇచ్చారు, ఎందుకంటే గ్రీన్ లైన్ పడ్డది కాబట్టి. గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ గైస్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఎండలో కష్టపడి వీడియోలు తీసుకుంటూ వాక్ చేస్తున్నాను. ఒక్క లైక్ చేయండి గైస్, ఒక్క లైక్ ఒక్క షేర్ చేయండి గైస్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ గైస్. ఇంత కష్టపడి వీడియో తీస్తున్నాను గైస్, కష్టపడి వాకింగ్ చేస్తూ వీడియో తీస్తున్నాను గైస్. ఓకేనా గైస్, ప్లీజ్ ఒక్క లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ గైస్. దుబాయ్ లైఫ్ అంటే ఇంతే ఉంటుంది గైస్. టోటల్ లైక్
జంగల్ లాగానే ఉంటుంది మాది ఇటు సైడు. ఇంటికాడ భయపడతారు కానీ ఇక్కడ భయపడడానికి ఏం లేదు, ఎందుకంటే ధైర్యంగా ఉండొచ్చు ఈ ప్లేస్లో. వాక్ చేస్తూనే ఉన్నా ఇక్కడ దాకా. ఇంకా 10 నిమిషాలు అయితే చేరుకుంటాను గైస్, ఎందుకంటే వాక్ చేస్తూనే ఉన్నా. దగ్గరలో ఇంకా ఒక 10 నిమిషాలు అయితే చేరుకుంటాం మన గమ్యానికి. చూడండి గైస్ ఎంత బాగుంది ప్రకృతి, చాలా బాగుంది ప్రకృతి. ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో అయిపోయింది వెహికల్, పాపం ఎటు వెళ్ళలేక అని చెప్పేసి అక్కడనే స్టాప్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు వాడు. అట్లా ఉంటుంది గైస్. మరి మీరు అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఈజీ లైఫ్ అని చెప్పేసి, కానీ ఇక్కడ ఈజీ అని కాదు లైఫ్. చాలా కష్టాలు ఉంటాయి, చాలా బాధగా ఉంటుంది గైస్. కానీ ఇవన్నీ ఓపికతోటి ఉండి ముందుకు సాగుతానే లైఫ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, లేదంటే కష్టం గైస్. చూడండి గైస్ ఇక్కడ వెహికల్ అనేది స్టాప్ అయింది గైస్, వెళ్తున్నాను గైస్. ఇక్కడ చూడండి వాక్ చేస్తూనే ఉన్నాను గైస్. ఫైనల్లీ రీచ్ అయ్యాను గైస్, రీచ్ అయిపోయాను. కొద్దిగా ఫేస్ వాష్ చేసుకొని ఇక వెళ్ళిపోవడమే డ్యూటీకి. ఏం చేద్దాం గైస్, ఇట్లా ఉంటుంది మన లైఫ్. అంటే వచ్చాను డ్యూటీకి, వాక్ చేస్తూ ఫైనల్లీ ఐ రీచింగ్ డ్యూటీ మై ప్లేస్. Finally I reach my place where I'm walking, but my legs still paining. Oh my god, but what will do, I need to start duty because there is only 2 people. But I came to work and see my colleague guy is sitting there and is saying, "What's up? You coming to work? What will do?" But I came to work. Okay guys, see you. Bye bye. Please guys, share and like and subscribe my channel, please. Please guys, please. Only 1 like. I don't want too much. అండ్ రెస్టారెంట్లో కూడా చాలా వాటర్ అయిపోయినాయి గైస్. మాకు ఇంత వాటర్ అంటే చాలా కష్టం ఇక్కడ వర్క్ చేయడం. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం వాటర్ కూడా చూడండి, ఇక్కడ చాలా ఇది అయిపోయింది రెస్టారెంట్ టోటల్లీ. ఏం చేద్దాం.